जय जगन्नाथ जय गुरुदेव जय पंचसखा आज आम उपस्थित अच्छु से महान क्षेत्र जहाँकि हरिहर क्षेत्र संबल नगर देकुरी हरिहाट पड़िया महापुरुष माने जो प्रमाण देते आज देखु सत्य परिणत हो सारी जहाँकि महापुरुष भीम भोई महापुरुष अच्युतानंद जहाँ लिखी आमर एक एपिसोड 3 दिन पर अपडेट होता जहाँकि प्रमाण थिला केबे मु होइबी बताई शुणी था मन कर्ण दे अनंत जुग शेष काले ओडिशा माड़ी बोटी जल दारु प्रतिमा हेबहत परीक्षा करिवे अनंत देवेटी ब्रह्मचर्य भक्ति चतुर्वर्गे धर्म क्षिति कहि भीम रक्षित पाद पद्म देइछि तो ये जो प्रमाण देइथिले से प्रमाण अनुसार हमर चित्र तुलातु बाहर होइबु चतुर्दश ब्रह्मांड कीर्ति रखेबु जो शंख चक्रधारी विराजित कृष्ण संबल नगर रे तांकर सप्ताह बरण चली अछि जहाँकि देखंतु आज ओडिशा रे भी जलर विवेशिका सब थाने थाने 6 जिला जलार्णव भी हो सारी आम एपिसोड थे जहाँकि जो एपिसोड भीम भोईकर किसी अलेख धर्म जो मैंने दीक्षित अच्छा से आमको फोन कर विरोध करते ये प्रमाण कहीं दि जाऊँगी जेहेतु से माने अलेख धर्म जो बाना उड़ुवा जो मंदिर थी से जीवे ना कौटी प्रसाद खाइबे ना कि दारु प्रतिमा को भी पूजा करेंगे ना कि महापुरुष देते क्षेत्र में जो दारु प्रतिमा थे जो अनंत थे से ही कार्य हम से आम संगे जोड़ी होती से क्षेत्र पीठाधीश स्वयं अनंत पुरुष श्री श्री हरिहर दास बा स्वयं श्री गुरु आसन बाबू पचार बाबा प्रणाम प्रणाम बाबा जो आमर शंख चक्रधारी अच्छा पुरी सेवायत मैंने आसी आज सप्ताह बरण चली ये वीडियो आमर जावापर ये प्रमाण दबा किसी अलेख धर्मर जो मैंने भल पाती गवेषणा कर धर्म अवलंबनीय अच्छा से मैंने विरोध करुले कि तो मूर्ति पूजा ना तो बाना उड़ीबा ना दारु प्रतिमा पूजा हबार ना ये प्रमाण आसो कौट पाखे विरोध कर से समय कौन कहे जय गुरुदेव जय पंचसखा जय जगन्नाथ जो मैंने विरोध करुँच हरिहर क्षेत्र को आसती माने सेमाने नहले गुरु भाई माने आज्ञा आज्ञा तेणुक जिते से जो आगे कही दौचु जे विरूपा कूल जो महानदी जो आम शीतल जो धारी माने दारु आसबे ताहा महापुरुष जमती कहते माने केमिति प्रतिष्ठा हम आसबे अच्युत लिखिं अच्युत अच्छी प्रमाण अच्युतानंद द्वितीय अध्याय सूचाई माने जोटा कि अच्युत प्रतिष्ठा कार्यक्रम कि आसवा कार्यक्रम जो देती से लिखिं महानदी से धारटी विरूपा बोली नाम से धारे कफिटिव रही अच्छी प्रमाण सेटारे जोग आसन बाजे विख्यात सर्वसखागे निजनम प्रभु श्री जगन्नाथ संसार उच्चन होइबा प्राणी बहुत नाश लीला निमंते अवतार कहे अच्युत दास तेणु अच्युत दास प्रमाण कले जे से दारु विग्रह जो चित्रतला कूल जो आसवे माने से केबे आसबे आबे आसबे ये जो प्रमाण जो मैंने कहते से अनुसंधान करते से समयटा केबे पड़ता से पुणी ta लिखिं जो आसबे जे अच्युत भाषार ये जोग जे अंक प्रमाण से भी कर 3-13-8 जोग घटिव जान चढ़ चढ़ होई सावद गर्जुतिव सुनेर भक्त मानंकु शोभिव जानी हेबे गुपत अकाल कोड़ी आसीव सबु हेबे निपात यदि प्रकृतर से गवेषणा करुथिबे ताले यही अर्थटाक गवेषणा करते से समयटा केतेबेले हेइथिबो बुझिपारछ कि से दारु जो आसे से समय जो दारु आसे से दारु बयस प्रकृतर केते हेइथिबो से पुणी कोठु आसी अच्युत पुणी
ତାଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଉଠିବ ଶୂନ୍ୟେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ଗୁପତ ସ୍ଥାନ ଯେ ତଇରେ ରୂପ ଉଦେ ହୋଇବ ଏହି ରୂପେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ ଭବ ସଂସାରେ আরে মহাঘোর গয়ে হইব তম ঘোর নিশিরে সম্পূর্ণ যে দিগ নেত্র যে অঙ্ক পরিমাণ শাসনে না রহিল কাজে হেবে ରଣ ହରଣ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଉକ୍ତିଟିକି ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବେ ସିଏ ଯୋଉ 2000 ମସିହା ଯୋଉ ଆସିକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହବ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ ଅଚ୍ୟୁତ କଳିକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ନା ଚଳି ଯିବ କଳେ ଗଣ ଉପଜୀବ ବାବୁ ମିନସାନି ହୋଇଥିବ ଗୁପତ ରଖିବୁ ମଧୁ ଷଷ୍ଠୀ ଗୁରୁବାର ଦିବସ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ସମାଧି ଯୋଗ ଏ କଥାକୁ ଜାଣ କଳେ 500 ଭୋଗ ଯେବେ ହୋଇଯିବ ସେହି ଦିନ ସତ୍ୟ କଳେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଦାରୁ ତିଆରି ହେବେ ତାଙ୍କର ବଳକା ଅଂଶ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ସମାଧି ହେବେ ସେ କୋଉଠି ହେବେ କୋଉ ଦିନ ହେବେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସମୟଟାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ତିଥି ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତେଣୁକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ ଏତେ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଦାରୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବ ହରିହରପୁର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଳ ନଗର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧର ସେଠୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ତିଆରି ହେବେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହେବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଇଏ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପ ଖେଦାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ 2ରେ ପ୍ରଭୁ ଜନମ ହେବେ ଭଗତଙ୍କ ହିତେ ଜନମି କଳକେ ନାମ ବହିବେ ଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବ କର୍କଟ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହେ ଥିବେ ଆମର ଶନିଙ୍କ ସହିତରେ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବେ ରହି ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବେ ଅନାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ସମୟଟା କେବେ ପଡିଥିବ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯଦି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିଦଉଛୁ ଯେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲେ ସେ ଦିନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର 2001 ମସିହା ମାନେ 25 ତାରିଖ ବୈଶାଖ 2ୟ ତିଥି ବୁଧବାର ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଏତିକି ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ସେ ତାର ତିଥି ଲଗ୍ନ ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁପ୍ତ ରହିଲା ସେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ନ ଦେଖି ପାରିବେ ନ ବୁଝି ପାରିବେ ଆଉ ସେ କଣ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ବାଣୀ ଧିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଦାରୁ ଆସିବେ ସେ ଦାରୁ ମାନେ ସେଦିନ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ଧ୍ୱଜା ଉଡୁଥିବ
ଆଉ ନେମାଳରେ ବଡ ପର୍ବ ହଉଥିବ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଦାରୁ ଛେଦନ ହେବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆସିବେ, ତାପରେ କେମିତି ତିଆରି ହେବେ, କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ, ସେଟା ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଗହନ କଥା। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି କାହିଁ ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ସବୁ ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ କମ କମ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗୋଗୋଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଧର୍ମୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା କହନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ସେବା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ସେ କହୁଛି ତର୍କ ନ କରି ହୁଆ ଦାସ, ଦୟା କରିବେ ଗୁରୁ ଈଶ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତ, ତେବେ ହୋଇବ ଯେ ମୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟା କଲେ, ଅଜ୍ଞାନ ଘଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଏ ଆଦି, ଦେହ ପ୍ରକାଶେ ଚକ୍ର ଭେଦି। ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାଶେ ଅଳପ। ତହୁଁ ଅଧିକ ମଣିପୁରେ, ପ୍ରକାଶେ ଅନାହତ ଦ୍ୱାରେ। ମୃଣାଳ ସୂତ୍ର ମାର୍ଗେ ଜ୍ୟୋତି, ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟାସ ତାହା ଚିନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କରୁଣା ହୋଇବ, ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ବୁଝିଯିବ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଜୀବ ଜାଣି। ଆରେ ତର୍କରେ କିଛି ନ ମିଳିବ, ଶେଷରେ ଅପରାଧ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦ ଚିନ୍ତି ବୁଝ, ନଥିବ କେବେ ପରମାଦ। ଆରେ ତର୍କ ନ କରି ହୁଅ ଦାସ, ଦୟା କରିବେ ଗୁରୁ ଈଶ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତ, ତେବେ ହୋଇବ ଯେ ମୁକ୍ତ। ତର୍କରେ କିଛି ନାହିଁ ବାପା। ଯଦି ଭକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଥିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନେକର ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକା ଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ କେବେ ଆନଟି ନୁହଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ସେବ ପାଦ ଦୋଇ। କଳି ଯୁଗ ପାପ ତାପ ଖଣ୍ଡନର ପାଇଁ, କଳ୍କି ରାମ ହେ ଅବତାର ହେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଚିତ୍ରପ୍ତରା ନଦୀ ତଟୁ ବାହାର ହୋଇବେ, ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କୀର୍ତ୍ତି ରଖାଇବେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ କେବେ ଆନ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଚିତ୍ରପ୍ତା ନଦୀ ତଟୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ ଆସି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ହେଇଥିବ ଜାତକ, ନା ଜାତକ ଯୋଉ ବିଚାର ଆମେ କହିଲୁ, ସେ ବିଚାର ସେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ, ସେ ଜାତକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ
କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କେବେ ସେ କହୁଛି କଳିଯୁଗ ପାପ ତାପ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ କଳ୍କିରାମ ଅବତାର ହେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ଭାବଗ୍ରାହୀ କଳ୍କିରାମ ଅବତାର ହେବେ ସେ ଚିତ୍ରପ୍ରା ନଦୀ ତଟରୁ ବାହାରିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁକରି ଇଏ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଅଛି, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଯଦି ରୋଗ ହେଇଛି ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେମିତି ପ୍ରମାଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଠି କାମ କରୁଛି, କି ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିକି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ବୁଝେଇଦବ ଠିକ ମାର୍ଗ, ଠିକ ଭଲ। କାରଣ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଜଣ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବ। କାହିଁକି ନା କାଳେ ତା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନଥିବ ସେ ପ୍ରକାଶ କାହିଁ କରିବ? ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ସବୁର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ନାହିଁ ଏ ତର୍କରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଉ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଆମେ ଖାଲି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା କହିକିରି ଦିନ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମରମ କେହି ବୁଝିବେନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଶା ଉଠା ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି କଳ୍କିରାମ ନାଁ ଶୁଣିକିରି ଛାନିଆ ହେଲେ କିଛି ନୁହଁ। କଳ୍କିରାମ କୋଉଠୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ, ସିଏ କେବେ ଆସିବେ, କାହିଁକି ଆସିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି ସରିଥିଲା, ପୁଣି ପୁନର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଯଦି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧୀର ସୁସ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ନ ବୁଝି ପାରିକିରି ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ରୋଗ ସିନା ବଢିବ କିନ୍ତୁ କମିବ ନାହିଁ, ରାଗ କମିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ହିଂସା ଦୂର କରନ୍ତୁ, ହରିନାମ ସାର କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ମୁଖ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେତେବେଳେ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ନା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ତର୍କ ନଥିବ, ଏ ବିତର୍କ ନଥିବ। ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ରାଗ ହିଂସା କର ଦୂର, ଆରେ ଗୁରୁ ନାମ କର ସାର। ସେଇ ଗୁରୁ ବୁଝେଇଦେବେ ସବୁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ରଙ୍କରତନ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି ତମେ ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ପାଉନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛ। ସେ କଣ କହୁଛି, ରଙ୍କରତନ ରହିଛି ଲୁଚି, ସେଇ ଯୋଉ ଗନ୍ତା ଘର ତାଲା ଖୋଲ ଖୋଲରେ, ଯୋଉ ଗନ୍ତା ଘର ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୀମ ଅଛନ୍ତି, ହରିଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବଳବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି ଲେଖିକିରି, ସିଏ ଚାବିଟି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ସେ ଚାବିଟି ଫିଟେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁକ୍ତିଆ ପାଇଁ ଗନ୍ତାଘର ତାଲା ଖୋଲ, ମନ ଚାଲ ଏ ଭବ ବନ୍ଧନ କାଟି ମନ ଚାଲ। ଆଉ ତମେ ଗନ୍ତାଘର ତାଲା ଖୋଲି ପାରୁନ, ତା ଯୋଉ ଗନ୍ତାଘର ଚାବିଟା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରୁନ, ଖାଲି ତର୍କ କଲେ କଣ ହବ? ତର୍କରୁ ନର୍କ, ଭୀମ ଭାଇ ତର୍କରୁ ମୁକ୍ତି ନୁହଁ, କଳ୍ପ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତି। ଭାବ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କଲେ ଭାବ ଆସିବ। ଭାବ ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଟିକେ ଭୟ ଟିକେ ଆଗରୁ କରିବ, ଭୟ ଦୂର କର ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ତମେ କିଏ? ତମେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଠିକ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ତମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବେ, ବାପାରେ ଜଗିଥିବୁ ଏଇ ସମୟକୁ, ଇଏ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ଯଦି ଚେତୁଆ ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ, ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଗୁରୁ ସେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ପାଇବ କାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୁରୁ ସେବା ଅଛି ତାହେଲେ ମାନେ କଳ୍ପନାରୁ ଅଧିକ ତମକୁ ଜଣା ପଡିବ। ବା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର, କଳ କି କରିବେ ତଦନ୍ତେ, କଷଣ ସହିବେ ମୋ ଭକ୍ତେ, କରିବେ ମନରେ ବିଚାର, କରତା କରନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର। ହୁଁ ସେ ଅନ୍ତେ କରିବେ ମୋ ଖେଳ, କଳଙ୍କ ହୋଇବ ଚହଳ। ହୁଁ କୃପା ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୋଳେ ଧରି, କରିବି ମୁଁ ଖେଳ ନୁଆରି, କଦମ୍ବ ମୂଳେ କଳ୍ପ ବଟ। ହୁଁ କଳ କି କରିବି ପ୍ରଘଟ, କପଟ ହୁଁ ବେଳକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ, କୃପାକୁ ହୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ, କରିବି ହୁଁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ କେଳି, କଦର୍ଯ୍ୟ ହୁଁ ଛାଡିବେ ବୋବାଳି। ହୁଁ କାହାର ନ ରହିବ ଚେତା, କଳଙ୍କି ଖେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହୁଁ କୃପା ମୂଳରେ ସର୍ବେ ଥାଇ, ହୁଁ କାରଣ କରିବେ ଗୋସାଇଁ, ହୁଁ କରିବେ ଦଇନି ଅପାର, କର ହୁଁ ପ୍ରସାରୀ ନିରନ୍ତର।
କାନ୍ଦି କାକୁସ୍ତେ କୃପା ଆଗେ କହିବେ ଶୁଣିଥାଉ ଏବେ କଷ୍ଟନ ବିପତ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହଇ ଭୀମ ସେନ କନ୍ଧ କରତା କଳଙ୍କି ସବନ୍ଧ। ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯୋଉଠି କଦମ୍ବ ମୂଳେ କଳ୍ପବଟ ହବ ପୁଣି କଳ୍କିଙ୍କର ପ୍ରଘଟ ହବ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହଉଛି, ଯାହାକି ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ଉକ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଲକୁଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜିନିଷ ଜମା ଆସନ୍ତାନି, ସବୁ ପୁରା ଠିକ ଠାକ ହୁଅନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସେ ବିଲକୁଲ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ରହିବେ ବା 13 କଦମ୍ବ ଥିବ, କଦମ୍ବ ମୂଳେ କଳ୍ପବଟ ଥିବ, ସେଠିକି କଳ୍କି ପ୍ରଘଟ ହେବେ ବା ପୁଣି କଳ୍କିଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଯାହାବି ଆମର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଳ ନଗରରେ 13 କଦମ୍ବ ବି ଅଛି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା କଳ୍ପବଟ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଳ୍କିଙ୍କର ବି କାମ ଚାଲିଅଛି। ତାକୁ ଗବେଷଣା ନ କରିପାରି ଯାହାକି ଆଜି ବାଡେଇ ଛାଟି ହଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଗବେଷଣା କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଗବେଷଣା ଠିକ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତେନି, କି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସେ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଯାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକି ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ହାଉଳା ହେଇକିରି ଯୋଉ ବାଉଳା ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଉ ହୁଅନ୍ତାନି। କାହିଁକିନା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତମେ ଯେକୌଣସି କଥା କହିଦଉଛ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ, ବେଲ ବଉଳ ବରକୋଳି ତଇ ନିକଟେ ଅଛି, ହୁଙ୍କା ସ୍ୱରୂପରେ ନୃସିଂହ ତଇ ଜଗି ବସିଛି। ଅନାହତ ଏ ଯୋଉ 12 ହାତ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ହୁଙ୍କା ହୋଇବ ଉଞ୍ଚ, ତେବେ ଜାଣିବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଳ କିର ପ୍ରକାଶ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ହୁଙ୍କା ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କଳ୍କି ରୂପ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ନାହିଁ, ସେ ହୁଙ୍କା 12 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ହୁଙ୍କା କୋଉଠି କଣ ତାକୁ ଟିକେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଗବେଷଣା ନ କରିକି କହିଲେ ଆଉ ଆସିବୁ କୋଉଠୁ? କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଆମେ କଣ ଆଉ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ କେବଳ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିବ, ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସେଇ ହିଁ କେବଳ ବୁଝିବ, ଅଲଗା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଜାଣିକିରି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଥିବ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟପି ଯାଇଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜମା ତର୍କ ଉପରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ତର୍କରୁ ନର୍କ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାହିଁ ତର୍କ କରିବାକୁ ଯିବେ, କଣ ଦରକାର? ଏଇ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଇ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଜମା ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ତର୍କ ହବ? ତର୍କ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତେଣୁକରି ଆମର ସେଇ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ଭୀମ ଭୋଇ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପା ସାଗର ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦୁ, କଲୁ ଯେ ଇଚ୍ଛା ମୋରେ ପ୍ରାୟ, କହିବି କଳଙ୍କିର ଗାଏ, କରିବି ସମାଧି ଆସନ, କପଟେ ଭକ୍ତ ମେଳ ଜାଣ, କରିବି ସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗେ ଖେଳ, କୃପା ସଙ୍ଗତେ ହେବି ମେଳ, କରିବି ସଭା ଭକ୍ତ ଘେନି, କମ୍ପିବ ଏ ନବମେଦିନୀ, ଆରେ କରିବି 3 ଦିନ ପରେ। ସେ କୁହନ୍ତି ରହିଥା, ମୁଁ କହିବି 3 ଦିନ ପରେ। ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆରେ କହିବି 3 ଦିନ ପରେ, କହିଲୁ ତୋର ଆଗରେ,
କାଶୀ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରପୁର ଆମର ବ୍ୟାସ ସରୋବର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କୈଳାସ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଚିଙ୍କଟ ନଗ୍ର ଆଦି କରି। ଆରେ କୌଶରା ରାଜ୍ୟପୁର ଯାଇ କହିଲି ତୋର ଆଗେ ଗାଇ। କରିବି ଏଥିରେ ଭ୍ରମଣ କୃପାଳୁ ସଙ୍ଗତେ ଧରିନ। କରିବି ଖେଳ ଯେତେବେଳେ କେ ଅନ୍ତ କରିବ ମଙ୍ଗଳ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଖେଳ ଯେତେବେଳେ କରିବି କେହି ତା ଅନ୍ତ ପାଇବେନି। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ବାବା ଆମ ଯୋଉ ଅଫିସରଟି ଛଡା ହେଇଥିଲା ଯାହାକି 16 ତାରିଖ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଇ 19 ତାରିଖ, ଯାହାକି 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଏହି ଅଫିସରଟି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପଢିଲେ। ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ହବ ବୋଲି, ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଂଯୋଗ। ଆଜି ବି ସେଇ 3 ଦିନ ପଡିଛି, 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ବା ସେଇପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ 3 ଦିନ ପରେ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବି। ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଭୀମ ଭାଇ ସିଏ ବି ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ତାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଲୀଳା କରିବେ, କଣ କରିବେ, ସେ ଖାଲି ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ସେ ହଉଛି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଥିବ ନା କିଙ୍କଟ ନଗର। କିଙ୍କଟ ନଗର ସାରେ କନେକ୍ସନ ଥିବ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗବେଷଣା ଅଛି ସେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ। ଗବେଷଣା ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେ ପ୍ରମାଣ ଏତେ ଦେଇକି ଲାଭ ବି ନାହିଁ, ଏତେ ବୁଝେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି କିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁತ್ತೆ ଟିକେ ସେମିତି କହନ୍ତିନି ମାନେ କଥା ହିଁ ବହୁତ। ଯଦି ଟିକେ କହିଦେବା ସିଏ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଖେଳେଇ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗାଲୁଆ ମାଲୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ତମେ ଯେତେ ମଧୁର କଥା କହିଲେ, ଯେତେ ଉଚିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବୁ ମୂର୍ଖ ପାସ ସକଳ ଜୀବ ସକଳ ଧର୍ମ ଜୀବ ନାଶ। ଯଦି କହିବୁ ମୂର୍ଖ ପାସ ମୋର ଅମୃତେ ଦେବୁ ବିଷ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତିକି ଅଛି ତର୍କ ବିତର୍କରେ ସବୁ ଖୋଲା ଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଟିକେ କମ ଅଛି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କର କମ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଥିବ ସେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଆଉ ସେମାନେ ଅନୁଭବ ଯିଏ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଦେଖ, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଯିଏ ତର୍କ କରେ, ତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେ କେବେ ଗୁରୁ କରିନାହିଁ, ଗୁରୁ ପାଖରେ ବସି ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ ନା। କାହିଁକି? ଯିଏ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେ ଶିଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ମତେ କୁହ, ଏଇଆ ତ। ଆଉ କଣ? ତେଣୁକରି ଯଦି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥାଟି ପକେଇ ବସନ୍ତେ ଚକା ମାଲିକିରି, ଆଉ କି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିକି କହନ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଭାଇଟି ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ କଥାଟି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କେମିତିଆ ଶିଷ୍ୟକୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେ କଣ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯଦି ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶିଷ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଗୁରୁ ହେଲେଣି, ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହା ସେ କେବେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଭଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରମାଣଟା ଦିଆଲା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାଠାରୁ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅଲଗା ଠାରୁ ବୁଝିଲେ ଟିକେ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବାବା ଆମର ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡିଥିଲା ସୋମବାର, ଯାହାକି ସେଇ ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସପ୍ତାବରଣ ପ୍ରଥମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଜିକି ଯାହାକି 3 ଦିନ ଚାଲିଛି ସରିନାହିଁ, ଯାହାକି 19 ତାରିଖ, ଯାହା 3 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରମାଣ ବି 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଜନସମାଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଜି 19 ତାରିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କେତେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ସମାଜ ବା ଭକ୍ତ ସମାଜ
ଅନ୍ଧ ହେଇ ନ ବୁଝି ପାରି ତାହି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟାଇପର ଅନ୍ଧ ନୁହଁ। ଭକ୍ତ ସମାଜ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ କି ଯାହାକୁ କିଛି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯଦି ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ନ ବୁଝି ପାରିଲେ 100 ଥର ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି 100 ଥର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ତର୍କ କରନ୍ତୁନି, କି ଏ ଯୋଉ ଯିଏ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବାଇଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରତିବାଦ କଲା କ୍ଷଣି କଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯଦି ପଚାରି ନ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ସବୁ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ଯଦି କିଛି ଛାଡୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଥ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଦେଖାହେବା ଏ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବା, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ସୁବିଧା ହିଁ ସୁବିଧା। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଆଉ ରାଗ ହିଂସା ଟିକେ ଦୂର କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଏ ରାଗ ହିଂସା ହବନି। ଆମର କଣ ହବ ନା, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ମନେକର ଗୋଟେ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବ, ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି, 3 ଭାଇ 4 ଭାଇ 5 ଭାଇ ଏକାଠି ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାହେଲେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ଯଦି କେହି ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ଏ ହଉଛି ଗୁରୁ ଘର ପାଠ। ଆଉ ଟିକେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଏଇ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ଅଲଗା ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣଙ୍କର କଳି ହେଲେ ତୃତୀୟ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତର୍କ ବିତର୍କ ନ କରିକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଣ ହବ, ସେ ସମୟ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, କେବେ ଘଟିବ, ଯଦି ଘଟିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, କି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ କାହାକୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏତିକି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା ଅଜାରି ପକାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ମାନେ ସେବା ନେବା କରିକିରି ତାଙ୍କର ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ।